जय जगन्नाथ समस्त को आज थे पुणी समस्त स्वागत। आमे जानिछे सफलतार चारोटी बाट अछि। गोटे हूँ लक्ष्य, फर्स्ट लक्ष्य, तापर हूँ परिश्रम, तापर हूँ धैर्य एवं विश्वास। आमे निश्चित भाव में पाइबा विश्वास रखा उचित। फास्ट हूँ लक्ष्य, तापर हूँ परिश्रम। लक्ष्य रख सारा परिश्रम करिव, परिश्रम कर सारा तुम कौन कर ना धैर्य धर मु निश्चित भाव में पाइबी। तापर लास्ट हूँ विश्वास। निश्चित भाव मोर विश्वास अच्छी मो निज उपरे मु निश्चित भाव में पाइबी। तेणु से पर्यटन आम के थकवा ना, बारंबार प्रयास कर चलवा। अकबर भाया, नादिर शाह भाया भारत को जमी आक्रमण करते से भाया बारंबार प्रयास कर चलवा। तेणु पिला माने आज आम पढ़ा क्रियायुक्त रूढ़ीर तृतीय भाग को बा सेकेंड पार्ट को आम पढ़ा। आज सेकेंड पार्ट को पढ़ा आम आज क्रियायुक्त रूढ़ीर फास्ट पार्ट आम पढ़ीलु कि। आज सेकेंड पार्ट पढ़ा। फास्ट स्टार्टिंग हो आरंभ करवा। बिराड़ी कपाल को सिक्का छिंडिबा। बिराड़ी ता कपाल ता ठीक चाहूला सी सिक्काटा छिंडीगला। जो सिक्कार उड़ीला पाछटी सुखुआटे उड़ूला से समय तार सिक्काटी छिंडीगला। तेणु कपाल को ता चाहिला से छिंडीगला। इच्छा अनुसार सुविधा मिले से चाहूला जे से अनुसार सुविधा मिलला। तेणु बिराड़ी कपाल को सिक्का छिंडार अर्थ हो निज इच्छा अनुसार ता सुविधाटा पाई गला। प्रदर्शनी देखी जावाक कई सांग मिलु नथिले। बिराड़ी कपाल सिक्का छिंडिला परी सान मामू आसी पहुँची गले। तापर भालू धराइबा। भालू को धरेदेवा। मते से भालू धरे दीजिए अर्थात कौन कौशल चालाक करके मते विपद में पकईदेला, जंजालग्रस्त करदेला, काम लगेदेला। मते कौशल करके मु फाँकार बसती मते काम लगेदेला, जंजालग्रस्त करदेला, भालू धरेदेला। निजर सुविधा पाई अन्य काहाकू भालू धराई निजे खसी जा विवेकी लोकर कार्य नुहे। जे माने भल लोक माने केबे हेले अन्य को निजर सुविधा पाई अन्य को भालू धरे देखी अर्थात जंजाल पकई देखी केबे खसी जावाई चाहती ना। विवेकवान लोक मैंने अर्थात भालू धराइबार अर्थ हो कौशल टे चालाक करके जंजालग्रस्त अर्थात कम लगेदेवा, जंजालग्रस्त कराइबा, भालू धरेदेवा। भूत खाइबा। सबू खाईगला। भूत खाइबा माने कौन अन्य हाथ में पड़ा। हे सब संपत्तार भूत खाईगला माने अन्य हाथ में पड़ी गला। जी से बुढ़ा संची तार सबू कहीं तो ना किए खाइब भूत खाईगले तार सब माने से संपत्ति सब अन्य हाथ में पड़ी गला। मृत्यु पर कृपण लोकर संचित धन भूत खाते। निश्चित भाव में आम जाचे मोहर 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 गरु मोहर गरु जाई कांतार पड़ा। महानगर जाए कांतार पड़ा विपद पड़ा। अवश्य भूल देचे बोधे। महानगर जाई कांतार पड़ा। सामान्य विपद जाई बड़ विपद पड़ा। सामान्य विपद अच्छी बाबा जाइकी बड़ विपद पड़ा। मोहरगरु जाई कांतार पड़ा अर्थात बन्या भୟରେ नदी कूल छाड़ी अन्यत्र घर करी रहिले जे सेठी सबु वर्ष मरुड़ी। मोहरगरु जाई कांतार पड़ा सार हैला। मोहरगरु जाइकी कोट पड़ा कांतार पड़ा विपद पड़ा। सामान्य विपद जाइकी बड़ विपद से पड़ीगला। चित्ता काटिबा अन्य को ठकीदबा। चित्ता काटिया पढ़ी आम अन्न को ठकीबा। भद्र वेशधारी अनेक लोक अच्छा जो मैंने कि साधारण लोक नाना भाव में चित्ता काटुं ठकी दौरान। जो मैंने वेशधारी आसुँच ऋषि मैंने सब भद्र वेशधारी देखुं अन्न ठकुं चित्ता काटि दौरान अन्न को ठकीदबा। छाती की पत्थर कर मोर छाती को पत्थर कर देछि स्ट्रंग कर देछि पूरा। तार अर्थ हो धैर्य धर। जिते बड़ विपद आसू मु निश्चित भाव में छाती की पत्थर कर सहीबी। फिल्म पढ़ी आम जाने छाती की पत्थर करके सहीबा। तेणु धैर्य धरिबा अर्थात विपद बेले अधीर हेले चलिबो ना। छाती को पत्थर कर विपदर मुकाबिला करने को पड़िबो। छाई न माड़िबा। सी मो छाई माड़ू ना मैंने सबू संपर्क मो ठार छिन्न कर देछि। मो छाई जमा माड़ू ना। परिवार अलग है बड़ भाई सान भाईर छाई आउ माड़ुनी माने बाहा सारा बड़ भाई सान भाईर छाई मारलानी आउ माने सान भाई टिके अभाव रही। तेणु बड़ भाई ताको छाई मारलानी सहित संपर्क सब छिन्न करदेला। छाती फुलई चलवा। छाती फुलई चल देखो गोटे पाईगले जहाँ जिन छाती फुलई चलवा माने गर्व देखा। देखो के सुंदर चलते आम क्रिकेटर गोटे अच्छी जानते आफरीद पाकिस्तान क्रिकेटर
ସାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ସେ ବିଷୟ ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲେ କେ ଧରିନବ ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲିବ ମାନେ ଗର୍ବ ଦେଖାଇ ହେବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତବାସୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଛାତି ଫୁଲାଇ ଚାଲିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ ଗର୍ବ ଦେଖେଇକି ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇଗଲା ଭାରତ। ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା ଜିରାରୁ ଶିରା ଅଛି ଜାଣିଛୁ ସରୁ ସରୁ ଶିରା ଗୁଡ଼ା ସେ ଜିରା ପୁଣି ତାଠାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଖାଇବା ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଖାଇବା ଦୋଷ ଅଛି ପୁଣି ଆହୁରି ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଖାଇଦେବା। ତେଣୁ ଖଳ ଲୋକମାନେ ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ି ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାନ୍ତି। ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା ଝିଣ୍ଟିକା ଛୋଟ ପତଙ୍ଗଟିଏ କୀଟଟିଏ ତାକୁ ମାରିକି ବଣି ପୋଷିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ବଳକୁ ମାରି ସବଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାରିକି ସବଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତାର ଅର୍ଥ ଯେ ଝିଣ୍ଟିକା ଦୁର୍ବଳ ବଣି ପୋଷୁଛି ଦୁର୍ବଳ ଲୋକକୁ ମାରିଦେଲ ସବଳକୁ ବଣିକି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସବଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିଲେ ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଭୋଟ ପାଇବ ତ ଠାସ୍କୁ ମାରିବା ଏ ଠାସ୍କୁ ମାରି କହିଦେଲା ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁମାନ କରିକି କହିବା ଠାସ୍କୁ ମାରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁମାନ କରିକି କହିବା ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତୁମେ ଖାଲି ଠାସ୍କୁ ମାରୁଛ। ତଳେ ପକାଇବା ସେ ମୋତେ ତଳେ ପକାଇଦେଲା ଅମାନ୍ୟ କରିଦେଲା ମୋତେ ମାନିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ସେ ମୋତେ ମାନିଲା ନାହିଁ ଜଣେ ସଭାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଲୋକଟିଏ ତାକୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲେ ତାକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ଲୋକମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ବଚନକୁ କୌଣସି ସତ୍ ଶିଷ୍ୟ କେବେ ତଳେ ପକାଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ବାବା ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ତିଳକୁ ତାଳ କରେ ଛୋଟ ତିଳ ରାଶିଟିଏ ତାକୁ ଆମେ ତାଳ କରିଦେବା ବଡ଼ କରିଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବା ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ରାଶିକୁ ତାଳ କରିଦେବା ରାଶି ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଖସା ସେଟାକୁ ତାଳ କରିଦେବା ବଡ଼ଟେ କରିଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ କଥାକୁ ଆମେ ବଡ଼ କରିଦେବା। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ତିଳକୁ ତାଳ କରି କଳହ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ବାବା ନା ଦାଉ ସାଧିବା ଦାଉ ତା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ମୁଁ ତା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଗଲି ଦାଉ ସାଧିଦେଲି ହେଲା ହିଂସା ମନୋଭାବ ରଖିଲି ତାପରେ ଦାଉ ସାଧିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ତାପରେ କୁହନ୍ତି ନା ତୋ ଉପରେ ମୁଁ ଦାଉ ସାଧିବି ମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି କାହା ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ିବା ବେଳେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦାଉ ସାଧିବା ଭଲ ନୁହେଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାହା ଉପରେ। ମନ ଘର ଧରିବା ମୋ ମନ ଘର ଧରିଗଲା ଯାହା ହଉ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ସଚେତନ ହେବା ମୁଁ ଯାଇକି ବିପଦରେ ଥିଲି ସେଠି ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିକି ମୁକୁଳିକି ଆସିଲି ଶିଖିଲି କିଛି ତାହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିକି ମୁଁ ସଚେତନ ହେଇଗଲି ମୋ ମନ ଘର ଧରି ନେଇଗଲା ମନର ଘର ଧରି ନେଇଗଲା ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲି ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ସଚେତନ ହେଇଗଲି। ଘର କେମିତି ଚଳୁଛି ବୁଝି ନଥିଲା ବାପା ମଲା ପରେ ଏବେ ତା ମନ ପୁରା ଘର ଧରିଗଲାଣି ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିକି ସେ ସଚେତନ ହେଲା। ମାଛିକି ମୋର ନ କହେ ମାଛିକି ମୋର ବୋଲି କହିବନି ମାଛିର ଅପରିଷ୍କାର କୀଟଟିଏ ତାକୁ ବି ମରିବା ବୋଲି କହିବାନି ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଅତି ଶାନ୍ତ ଖୁବ୍ ନିରୀହ ଲୋକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଭଳିଆ ତେଣୁ ମହାବୀର ଜିନ୍ ଭଳିଆ ତେଣୁ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ମାଛିକି ମରି ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ କେତେ କଠୋର ନିୟମ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ପୁରା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବରେ ରହୁଥିଲେ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରୁନଥିଲେ କେବେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ ତେଣୁ ମାଛିକି ମର ନ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଛିକି ମର ନ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖୁବ୍ ନିରୀହ ଶାନ୍ତ। ପ୍ରକୃତ ଗଣ୍ଡଗୋଳକାରୀ ମାନେ ଖସିଗଲେ ଯିଏ ମାଛିକି ମ ନ କହିବା ଲୋକ ତାକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିନ ମ ଅର୍ଥାତ୍ ମର। ମୁହଁ ବଢ଼ାଇବା ମୁହଁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା ପଡ଼ିବ ବାବା ଏଥିରେ ତା ମୁହଁକୁ ସେ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସୁବିଧା ଦେଇଦେଲା ତାକୁ ମୁହଁକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା ମାନେ କ'ଣ ସୁବିଧା ଦେଲା। ବାପା ମା ଗେହ୍ଲ କରି ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମୁହଁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ସିନା ସୁବିଧା ଦେଇଦେଲେ ହେଲେ ସେ ବହୁତ ବଦମାସ ପାଲଟିଗଲା ହେଲା ସୁବିଧା ଦେଇଦେଲେ ତାକୁ ମୁହଁ ବଢ଼ାଇବା ଆଖିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ଭଲସେ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ମୁହଁ ବଢ଼ାଇବା ସୁବିଧା ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ବାପା ମା ଗେହ୍ଲ କରି ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି। ମୁହଁ ଦେବା ବହୁତ ମୁହଁ ଦେଉଛି ମାନେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଦେବା ତାକୁ ସୁବିଧା ଦେଇଦେବା ସେଇ ଅର୍ଥରେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା ମନେ ରଖିବ ବାବା ଏଗା ମୁହଁ ଦେବା ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ ମୁହଁ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସବୁ କଥାର ସୁବିଧା ଦେଇଦେବା ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେବା ତେଣୁ ମୁହଁ ଦେବା ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ତାକୁ ହଁ ତୁ କହ ଏଇଟା ତାକୁ କହ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବାନି ତାକୁ କେବେ ମୁହଁ ଦେବାନି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ ମୁହଁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମୁହଁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ମନେ ରଖିବ ଛୁଆ ମୁହଁ ଦେବା ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା ମୁଣ୍ଡ ଝାଳକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା ମୁହଁରେ ମାରିବା ମୁଖରେ ମାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବା ସେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିକି କାମ କରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଏବଂ ପେଟ ପୋଷୁଛି। ନେକ୍ସଟ ବାବା ଭଲ କ'ଣ ଅଛି ନା ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ସେ ଯାହା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲା ସବୁତକ ଚୋର ନେଇଗଲେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାହା ବି ପେଟ ପୋଷୁଥିଲା ସେ ସବୁତକ ତାର ଚୋର ନେଇ ଗଲେ। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା ମୁଣ୍ଡକୁ
ତାର କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ତେନ୍ତୁଳିଆ। ଜାଣିଥିବେ ବାବା ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ଯାହା ଲାଗେ ଖାଲି ଚିଡ଼ି 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 କିଣି 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 ଲାଗିବ। ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିବ ମାନେ ଆହୁରି ରାଗିଯିବ ସିଏ। ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବା ହେଲା। ମୁଣ୍ଡକୁ ତାର ଚିନ୍ତା ଆସିଗଲା। କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ତାକୁ, ତେଣୁ ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବା। ଝିଅ ବାହାଘର ନାଁ ଧରୁନଥିଲେ, ଏବେ ଝିଅର ବୟସ ଗଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିଲାଣି, ମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ବୟସ ବଢ଼ିଲା ଝିଅର। ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଇବା। ରକ୍ତ ଚାଉଳ କିଏ ଖାଆନ୍ତି କି ରେ ବାବା? ସେଟାକୁ ଚୋବେଇ ଦେବା, ତାର ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହେବା। ସେ ଏତେ ରାଗି ହେଇଛି ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବଉଛି। ରକ୍ତ ଚାଉଳ କିଏ ଖାଆନ୍ତି କି ଚୋବାନ୍ତି କି? ନା, ସେ ରାଗରେ ଜାଣିପାର ଜର୍ଜରିତ ହେଇକି ପୁରା ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଭଳିଆ ଚୋବଉଛି। ବିଚାରରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଖାଲି ସେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବ। ସେ ଲୋକଟି ଖାଲି ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଜର୍ଜର ଜର୍ଜର ହେଉଛି ରାଗିକି। ସୁଅ ମୁହଁରେ ଯିବା। ସୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଅ ମୁହଁରେ ପଳେଇବା ବା ପଡ଼ିଯିବା। ବୃଥାରେ ଧନ ଦୌଲତ ଉଜାଡ଼ିଦେବା। ସୁଅ ଆସିଗଲା, ରଖିଥିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାଲିଗଲା, ଉଡ଼େଇ ନେଇଗଲା, ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଥାରେ ଅଯଥାରେ ଆମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଉଜାଡ଼ି ଗଲା, ଚାଲିଗଲା। ପୁଅ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ବାପର ସବୁ ଧନ ସୁଅ ମୁହଁରେ ଯାଏ, ବୃଥାରେ ଚାଲିଯାଏ। ପୁଅ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବ ଧନ ସଞ୍ଚିକି ଲାଭ କ'ଣ? ସେ ଧନ ସବୁ ଧନ ଦୌଲତ ସବୁ ଉଜାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ସୁଅ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଗଲା ଜାଣ। ହାତ ଧରିବା ପଡ଼ିବ ବାବା ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପୁଣି ହାତ ଧରିବା। ମୁଁ ତାର ହାତକୁ ଧରିଲି ମାନେ କ'ଣ? ବିବାହ କଲି, ମୁଁ ତା ହାତ ଧରିଦେଲି ବା ନେହୁରା ହେବା। ମୁଁ ତା ହାତ ଧରିଲି, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ନେହୁରା ହେବା ବା ବିବାହ କରିବା, ହାତ ଧରି ନେବା। ଗୁଣୀ ପୁରୁଷର ହାତ ଧରିବାକୁ ସବୁ ଝିଅ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବାବା ମନ ଏଇଟା, ଯିଏ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷଟିଏ ତା ହାତ ଧରିବାକୁ ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ମନ ଥାଏ, ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନେହୁରା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରୁଛି, ମୋତେ ଏଇଥର ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ନେହୁରା ହେଲା। ହାତ ଧରିବାର ଅର୍ଥ ଦୁଇଟା, ବିବାହ କରିବା ଆଉ ହେଉଛି ନେହୁରା ଧରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ହାତ ଧରୁନେଇ। ହାତ କରିବା ତାକୁ କୌଶଳରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା। ମୁଁ ହାତ କରିନେଲି ତାକୁ, କୁହନ୍ତି ନା ମୁଁ ତାକୁ ହାତ କରିନେଲି, ସିଏ ଆଉ ମୋ ପଟରେ ଅଛି, କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଶଳରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା, ଚାଲାକ କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆଣିଦେଲି। ହାତ କରିବା ହେଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷର ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ହାତ କରି ସେ ମକଦ୍ଦମା ଜିତି ଗଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ କରିଦେଲା, ହାତ କରିଦେଲା, କୌଶଳରେ ଆୟତ୍ତ କରିଦେଲା, ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଦେଲା, ସେ ମକଦ୍ଦମା ଜିତିଗଲେ। ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା। ମୁଁ ତାକୁ ହାତରେ ମାରିନି କିନ୍ତୁ ଭାତରେ ଖେଳେଇ ଖେଳେଇ ମାରିଲି। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଶଳରେ ଜୀବିକା ବା ବୃତ୍ତିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ହେଲା। ତାକୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ମାରିନି, ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲି। କୌଶଳ ଚାଲାକ କରିକି ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ବୃତ୍ତିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲି। ହାତରେ ନ ମାରି ସିଧା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମାରିଲି ନାହିଁ, ତାକୁ ମୁଁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମାରିଲି, ବୃତ୍ତିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲି, କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ କାରଖାନାରେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମଘଟ ଲାଗି ରହିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା, ଦେଖ ଏବେ ପଢ଼ିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ତୁଳନାତ୍ମକ ମାନେ ତୁଳନା କରିବା ଛୁଆ, ଆ ସହିତ ତାକୁ ତୁଳନା କରିବା। ୟା ପରି ସିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ମୁଖ ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ମୁଖ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ କହିନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା। ଏଟା ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ ବାବା ଯାଏ। ଅଳଙ୍କାର ଆମେ ପଢ଼ିବା ପରେ ମାନେ କ'ଣ ତୁଳନା କରିବା, ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବ କ'ଣ ବାବା ମନେ ରଖିବ ନା, ପରି ଲାଗିଥିବ, ଯାହା ପରି ତୁଲ୍ୟ ଲାଗିଥିବ, ସଦୃଶ, ଆ ସଦୃଶ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, ଯଥା ଲାଗିଥିବ, ସରି ଲାଗିଥିବ, ଏଇଗୁଡ଼ା ବିଶେଷ କରି ପରିଟା ଲାଗେ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବା ସାଧାରଣ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ଏଗୁଡ଼ା ପରି, ଯଥା ହେଲା, ତୁଲ୍ୟ, ସଦୃଶ, କେବଳ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ିର ପରିଟା ଲାଗିଥାଏ। ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦଟା ପରି ଲାଗିଥାଏ ବୋଲି ତା ସହିତ ତୁମେ ତୁଳନା କରୁଛ, ତାହା ପରି ତୁଳନା କରିବା, ସେଟା କୁହାଯାଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ସରି, ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା। ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା। ଦେଖ ପରି ଲାଗିଲା, ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ସେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଛି, କିଛି ନ ବୁଝୁ, ସେ କିଛି ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ସବୁବେଳେ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଛି। ବହୁତ ସହଜ ଭାବେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଟା ପଡ଼ିବ। ଏଟା କେଉଁ ରୂଢ଼ି ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଅଟେ। ତାପରେ ଅଛି କୁକୁର ପରି ଧାଇଁବା, ସେଇ ପରି ଆସିଲା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବା ସାଧାରଣ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ। କୁକୁର ପରି ଧାଇଁବା, ଟଙ୍କା କେଇଟା ଲୋଭରେ ସେ କୁକୁର ପରି ଧାଉଁଛି। ତାପରେ ଅଛି ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଠିଆ ହେବା, ପୁରା ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଠିଆ ହେଇ ସେ ବସିବାକୁ କହିଲି ନ ବସି ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲୁ କାହିଁକି ରେ ପୁଅ। ଗଡ଼ ପରି ଗଡ଼ିବା, କାଠ ଗଡ଼ ପରି ଗଡ଼ିବା ବା ଢିଙ୍କି ପରି ପଡ଼ିବା। ଲୋକଟା ଦେଖ ସବୁ ପରି ଲାଗିଛି, ଲୋକଟା ଗଡ଼ ପରି ପଡ଼ିଛି, ପଦେ ବି ଜବାବ ନାହିଁ।
ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରିବା। ଛୁଞ୍ଚି ଜାଣିଛ ତାପରି ଦେଖ ସବୁ ଲାଗିଛି ପରି ମୁହଁ କରିଛି। ସବୁବେଳେ ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କଲେ କିଏ ତୋତେ ଭଲ ପାଇବ? ଜକ ପରି ଲାଗିବା। ପୁରା ଜକ ପରି ସେ ଲାଗିଯାଇଛି କାମରେ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଠ ସେମାନେ କାମରେ ସର୍ବଦା ଜକ ପରି ଲାଗିଥାନ୍ତି। କର୍ମଠ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କାମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ଲୋକମାନେ। ତାପରେ ପେଡ଼ି ପରି ମୁହଁ କରିବା ବା ଫୁଲାଇବା। ପେଡ଼ି ମାଣିକ ପେଡ଼ି, ଯେଉଁ ଲଡ଼ୁ ପେଡ଼ି, ସେଇଭଳିଆ ମୁହଁ କରିବା ବା ଫୁଲେଇବା। ସତ କଥା କହିବାରୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ପେଡ଼ି ପରି ମୁହଁ ଫୁଲାଇ ବସିଛି। ପବନ ପରି ଧାଇଁବା, ଅତି ଜୋରରେ ଧାଇଁବା। କିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପବନ ପରି ଧାଇ ଯାଆନ୍ତି ସେ ଲୋକ ରାମବାବୁ। ପ୍ରସାଦ ପରି ପାଇଦେବା, ପାଇଦେଲେ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ପରି ସାଙ୍ଗେ ପାଇଦେଲି। ପଡ଼ୋଶୀ ଘରୁ ଆସିଥିବା ତରକାରୀକୁ ସେ ପ୍ରସାଦ ପରି ପାଇଦେଲା। ବହୁତ ସହଜ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁଛ, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରିବା। ବରଡ଼ା ପତ୍ର ଜାଣିଛ, ତାଳ ବରଡ଼ା ପତ୍ର। ତାପରେ ଥରୁଛି ପିଲାଟା, ପିଲାଟାର ମିଛ କଥା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବାରୁ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରୁଛି। ସାପ ପରି ଫଁ ଫଁ ହେବା। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ସେ ରାଗିଯାଇ ସାପ ପରି ଫଁ ଫଁ, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ରାଗିଯାଏ ଫଁ ଫଁ ହୁଏ। ଦେଖ ସବୁର ପରି ଲାଗିଛି। ସିଂହ ପରି ଯୁଝିବା। ବାଳକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସପ୍ତରଥୀଙ୍କ ସହିତ ସିଂହ ପରି ଯୁଝିଥିଲେ, ଲଢ଼ିଥିଲେ, ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଛୁଆ। ସିଂହ ପରି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ହୁଙ୍କାର ମାରି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଛୁଆ। ତେଣୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସପ୍ତରଥୀଙ୍କ ସହିତ ସିଂହ ପରି ଯୁଝି ଯାଇଥିଲେ। କୌରବମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସପ୍ତରଥୀ ଥିଲେ। ଶୁଆ ପରି ଘୋଷିବା। ଗୀତଟି ତା ମନକୁ ଏମିତି ପାଇଛି ଯେ ଦିନ ରାତି ଶୁଆ ପରି ଘଷୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ସମସ୍ତେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତକ ରୂଢ଼ିର କିଛି ପଢ଼ିଲେ ଆଜି ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ପଢ଼ିଲେ। ଦେଖିଲ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ିରେ କେମିତି ଅଛି, ପରି ଲାଗିଛି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବା ସାଧାରଣ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ, ଏଗୁଡ଼ା ଲାଗିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ୟା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ସେଟା ଜାଣିବା ଯେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣେଇବ କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟା ମୋତେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ରୂଢ଼ିଟା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣେଇବ ଏବଂ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେଥିରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ମୋତେ ପଚାରି ଦେଇପାରିବ କେଉଁଟା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଅଳଙ୍କାର ପଢ଼ିବା, ଲୋକବାଣୀ ପଢ଼ିବା, ଛନ୍ଦ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଭଲ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣେଇବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।